जनरली ठंडी सीजन में हाथ पगना दुखावा, सांधाना दुखावा, कमरना दुखावा आवुं बधुं थतुं होय छे, जेनुं कारण छे ठंडीना कारणे लोहीनुं जामी जवुं। तो आज डिम्पल्स डिसीज में एवी रेसिपी शेर थशे जे तमारा लोहीने अंदरथी गरमाड़ो आपशे अने परिणामे घणा बधा दुखावाने दूर राखशे, सांधा के कमरना दुखावा पण दूर रहेशे। साथे केल्शियमनो भंडार होवाथी तमने हाडका मजबूत पण थशे। तो रेसिपी शुरू करीए। तो जेमना माटे पहेला तो गैस फ्लेम पर एक कढ़ाई राखेली छे अने कढ़ाईने थोड़ी जाडा तळियावाળી होय तेवी उपयोगमां लेवी अने अहींया लगभग 4 कप अने ग्राममां जोईए तो 500 થી 550 ग्राम जेटला आपणे सफेद तल लीधा छे। लगभग बधा जाणता हशे के तलनी अंदर केल्शियमनो खजानो पड़ेलो होय छे अने खास करीने शियाळामां तलनी वेरायटी खावाथी लांबा समय सुधी हाथ पगना दुखावा छे ते दूर रहे छे अने पूरा वर्ष दरमियान तमारी जे स्फूर्ति छे ते बनी रहे छे। तो हवे आपणे आ तलने धीमा गैसनी फ्लेम पर थोड़ा लाइट गोल्डन कलर पर आवी जाए अने थोड़ा फूटवा लागे, फूटता ज उपर उडवा लागशे, तेनी स्मेल पण फैलावा लागशे अने थोड़ो दाणो फूलवा लागशे त्यारे समजवानुं के आपणी आ तलनी वेरायटी छे ते शेकाई गई छे। तो त्यां सुधी शेकवानुं छे, पण हाँ गैसनी फ्लेम धीमी राखवी जरूरी छे, नहीं तो तल बળી जशे अने स्मेल खराब आववा लागशे, वेरायटी पण खराब थई जशे अने अंदर रहेला तत्वो पण बળી जशे। हवे आ तलने नीचे उतारी ठंडा करी लेशुं। तलने पीसवा माटे ठंडा करवा जरूरी है, एकदम ठंडा थवा जरूरी है। तो हवे आपणे मिक्सर जारनी अंदर थोड़ा थोड़ा तलने उमेरता जशुं अने थोड़ो दरदरो पाउडर तैयार करीशुं, एटले के थोड़ा तलना दाणा देखाय अने थोड़ो तलनो पाउडर देखाय ते रीते पाउडर तैयार करवानो। तो मिक्सरने चालू बंद करीने तमे दळशो ने तो एकदम सरस पाउडर तैयार थशे, थोड़ा दरदरा दाणावाळो पाउडर तैयार थशे, नहीं तो पेस्ट थई जशे, कारण के तलनी अंदर इनबिल्ट ऑइल होय छे तो रिलीज थवा लागशे अने पेस्ट बनवा लागशे। बस ए नथी करवानुं, आ रीते करवानुं छे जेथी आपणे भरपूर केल्शियम मेळवी सकीए अने तलनी अंदर रहेला बधा ज जेना तत्वो छे, पोषक तत्वो छे ते आपणे मेळवी सकीए। जो आ रीते तमने थोड़ा तलना दाणा, थोड़ो पाउडर आ रीते मिक्समां देखातुं जशे मित्रों। तो मैं आ रीते बधो ज तलनो पाउडर तैयार करी लीधो छे। हवे आपणे सौथी उत्तम इंग्रेडियंट्स लेशुं अने ते छे लगभग 1 कप जेटलो गुंद। अहींया गुंद छे तेने आपणे थोड़ो मिक्सरमां उमेरी अने दળી लेवानो छे, जेनुं शुं कारण छे हुं तमने आगळ जरूर बतावीश। तो पहेला तो आपणे पाउडर जेवुं तैयार करी लईए। थोड़ो दाणावाळो पाउडर तैयार थशे, एकदम फाइन पाउडर तैयार करवानी जरूर पण नथी अने एवो थशे पण नहीं, कारण के गुंद छे ने तो थोड़ुं तो दरदरू ज रहेशे। आ रीते तो मैं आ पाउडर तैयार करी लीधो छे। हवे आपणे गुंदने तळवा माटे गैस फ्लेम पर लगभग 4 मोटी चमची जेटલું જામેલું ઘી लेशुं। घणा लोकोने लागशे के 4 चमची ओगाळेલું घी, पण એટલામાં शक्य નથી, पण જામેલું 4 चमची जेटલું देसी घी, थोड़ું ओछું घीમાં वेरायटी तैयार थाय ते हेतुथी आपणे गुंदने एकदम पाउडर फॉर्म में तैयार करेलो छे। अने बीजू रीजन ए छे के कोई दांत वगरनी व्यक्तिने पण जो आ वेरायटी तमारे खवडाववी होय ने तो गुंद छे ते गुंदनी अंदर क्रिस्पी पण होय छे, तो परिणामे दांत वगरनी व्यक्ति अने नाना बाळकोने खवडावવું थोड़ું मुश्केल काम थई जाय छे। तो बस परिणामे मैं आ रीते गुंदनो पाउडर तैयार कर्यो छे, जे तळवामां घीनो पण एकदम ओछो उपयोग करवो पड़शे अने कोई पण व्यक्तिने तमे खवडाववामां अनुकूलता रहेशे। बस ए हेतुथी आ रीते पाउडर तैयार कर्यो छे। घी एकदम सरस गरम थाय त्यारे आपणे थोड़ो थोड़ो गुंद उमेरवानो अने तळीवानो। गुंद छे ते तळाता ज थोड़ो लाइट गुलाबी कलरनो थई जशे अने थोड़ो फूलवा लागशे, त्यारे समजवानुं गुंद तळाई गयो छे तो फटाफट काढी लेवानुं। घी आपणुं गरम थाय ने पछी गैसनी फ्लेम धीमी कर देवानी, नहीं तो एकदम गुंद बळीने लाल थई जशे, थोड़ो बळवा लागशे तो स्मेल पण खराब आवशे अने तमारुं घी पण खराब थई जशे। तो जो आपणे पेलो गुंद होत ने तो वधारे घीनुं प्रमाण जोत आ रीते एकदम ओछा घीमां वेरायटी तैयार थाय, बस ए हेतुथी अने नवुं वसाणुं कही शकाय मित्रों। तो आ वसाणानुं नाम पण मने जरूर बतावजो। तो लगभग बधो ज गुंद आ रीते हूँ तળી लઉં છું અને પછી તમને મળું છું। જો આ રીતે ગુંદ તળાતા થોડું 2 ચમચી જેટલું ઘી વધ્યું છે, જો થોડું ઘી ઓછું પડે તો 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી અને ગુંદને તમારે ઉમેરવું। થોડો કદાચ ગુંદ વધઘટ થાય, થોડું ઘી પણ ઓછું વધતા થાય તો તમારે ઉપયોગમાં લેવું। હવે આપણે અહીંયા ગોળમાં વેરાયટી તૈયાર કરીએ છીએ, તો લગભગ 500 થી 600 ગ્રામ જેટલો મેં ગોળ ઉમેરેલો છે। મારે સુધારવાનો સમય પણ નહોતો અને મારે તમને એક ટેકનિક પણ બતાવી હતી કે આ રીતે કડક ગોળ હોય જેને તમારે સુધારવાનો સમય ના હોય અને સુધારવાની ઝંઝટ ના કરવી હોય તો ફટાફટ ગોળને કઈ રીતે ઓગાળી શકાય તે બતાવવા માટે મેં આ જ રીતે મોટા ટુકડામાં ગોળને લીધો છે અને 500 થી 600 ગ્રામ જેટલો ગોળ છે, કારણ કે તલ અને ગુંદ બંને મિક્સ થતાં 600 થી 700 ગ્રામ જેટલી વેરાયટી તૈયાર થાય છે, એટલા માટે બસ આટલું પ્રમાણ આપણે પરફેક્ટ માપ માટે લીધું છે।
ગોળ છે તે ગરમ ઘીમાં જશે તો આ રીતે મેલ્ટ થવા લાગશે અને થોડો ગોળ છે તે થોડો વધારે કડક હોવાથી ધીમે ધીમે તમે ઘીની અંદર આ રીતે ચપ્પુ લગાવશો ને તો પણ આરામથી ટુકડા થઈ જશે. જો હા મિત્રો, ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર માત્ર આ ગોળને તમારે ઓગાળવાનો જ છે. ગોળ થોડો પણ જો પાઈવાળો બની જશે એટલે કે ચાસણી કે પાયો આવી જશે તો વેરાયટી કડક થઈ જશે. કારણ કે શિયાળો છે તો વેરાયટીને કડક થતાં સમય પણ નથી લાગતો અને ઘી ઓછું છે, આપણે પાણી કે દૂધનો ઉપયોગ નથી કર્યો તો વેરાયટી કડક થવાના ચાન્સ પૂરેપૂરા છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર ગોળને માત્ર ઓગાળવાનો છે અને થોડા હલકા હલકા ગોળ ઉપર બબલ્સ આવે ને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. તો આ મેથડ મેં તમને અપનાવી છે. તમને ગોળને ઓગાળવાની મેથડ કેવી લાગી તે પણ કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. આપણો ગોળ ઓગળી ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી લેશું અને હવે આપણે જે તળેલો ગુંદ છે સાથે આપણે જે તલનો પાવડર કર્યો છે આ બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી દેવાની છે. મિત્રો, આજની વેરાયટી એકદમ ડિસન્ટ છે અને એકદમ ટેસ્ટફુલ છે. ઓછા ઘીમાં ઓછી ઝંઝટે બની જાય છે, લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો તેવી વેરાયટી છે અને દિવસ દરમિયાન લગભગ એક લાડુ કે એક ટુકડો તમે આ વેરાયટીનો ખાશો તો શિયાળા દરમિયાન ખાધેલી વસ્તુઓના કારણે પૂરા વર્ષ દરમિયાન તમને શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારના દુખાવા નહીં થાય અને કેલ્શિયમ તો ક્યારેય નહીં ઘટે. આ મારી તમને ગેરંટી છે મિત્રો. તો આ વેરાયટી જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. ટ્રાય કરો તો મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક આપજો કે વેરાયટીનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો. હવે સૌથી વધુ હેલ્ધી કહેવાય, આયરનનો ખજાનો એવું ટોપરાનું છે 1 કપ જેટલું મેં લીધું છે, જેથી વેરાયટીની અંદર બધી જ વસ્તુઓ આપને મળી જાય, બધા જ પોષક તત્વો આપને મળી જાય. એ હેતુથી મેં વેરાયટી એ રીતે ડિઝાઇન કરી છે. 1 ચમચી જેટલો સૂંઠનો પાવડર શિયાળાના કારણે કફ અને શરદીઓને દૂર રાખે, બસ એ હેતુથી તમે આ ગંઠોડા પાવડર અથવા તો જે અડદિયાનો પાવડર કહેવાય, અડદિયાનો મસાલો કહેવાય તે પણ ઉમેરી શકો છો. પણ સૂંઠ પાવડર હર ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે તો મેં ઉપયોગમાં લીધો. આ રીતે મિક્સ કરી દેશું અને મિક્સ કરતાં થોડો કલર પણ ચેન્જ આવી ગયો છે. હવે તમે ચોઈસ પ્રમાણે લાડુ બનાવી શકો છો અથવા તો તમે પ્લેટમાં સ્પ્રેડ કરી અને ટુકડા પણ તૈયાર કરી શકો છો. ચોઈસ તમારી પાસે રહેશે મિત્રો. બહાર રાખીને 20 થી 25 દિવસ આ વેરાયટી ખરાબ નથી થવાની, એ મારી ગેરંટી. જો કે હું તો 25 દિવસ કહું છું, તમે લગભગ 1 મહિના સુધી પણ ખાઈ શકો કારણ કે આમાં દૂધનો કે પછી માવાનો કે પાણીનો કે કોઈ પણ એવો યુઝ નથી કરેલો કે જેનાથી વેરાયટી ખરાબ થાય. અને આપણે તલને પણ શેકીને ઉપયોગમાં લીધા છે તો તેની સેલ્ફ લાઈફ પણ આરામથી વધી ગઈ છે. તો બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો હું થોડું પ્લેટમાં આ રીતે ઘી લગાવી અને સ્પ્રેડ કરી દઉં છું. આ રીતે વાટકી હોય ને તેનાથી દબાવી દેશું તો આરામથી વેરાયટી છે તે બધી સાથે બાઇન્ડ થઈ જશે. તમને લાગશે કે છૂટું છૂટું છે પણ ચિંતા ના કરતા, જેમ ઠંડુ થશે તેમ જામી જશે કારણ કે ગોળ છે ને તો બધી જ વસ્તુ પકડી લેશે. અને હવે ચોઈસ પ્રમાણે ટુકડા કરી તમે સર્વ કરી શકો છો અને એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને 1 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો. ફ્રીજમાં રાખ્યા વગર ખાઈ શકો છો. હવે જો તમારે લાડુ બનાવવો હોય તો આ રીતે બંને હાથથી થોડું દબાવીને લાડુ બનાવવો. જો એ લાડુ બનશે તો પણ છૂટો નથી પડવાનો, પણ હા, ખાતી વખતે માખણ જેવો મુલાયમ લાડુ બનશે જે હું તમને ખોલીને બતાવીશ. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે લાડુ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે અને આરામથી 2 ભાગ થઈ જાય આટલો માખણ જેવો મુલાયમ લાડુ છે. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.